धन्यवाद सर। त्यस्तै गरी हामीसँग कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव हुनुहुन्छ उत्तम गौतम सर, यहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग बरथवा नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुनुहुन्छ कल्पना कुमारी कटवाल म्याम, यहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि म अब मन्तव्यलाई नै अगाडि बढाउन चाहन्छु र मन्तव्यको लागि यहाँ पोडियममा आमन्त्रित गर्न चाहन्छु इसी मोडका सिनियर एडभाइजर हुनुहुन्छ अरुण भक्त श्रेष्ठ सर, यहाँलाई पनि 5 मिनट समय रहेको अनुरोध गर्छु। Dhanyavad, Ranjana ji. Respected chair of this program, Honorable Om Prakash Arayal, Minister of Home Affairs, Madam Hana Singer Hamidi, UN Resident Coordinator in Nepal, Chair of Nepal Red Cross Society, Mr. Riaz Lodi, Representative and Country Director, World Food Program, respected dignitaries, officials from the Government of Nepal, development partners, representative from non-governmental organizations, humanitarian community, and of course, Isimot colleagues. Namaskar and very good morning. It's a great honor for me to be invited to this auspicious event to deliver this remark. And it's even more of an honor to Isimod overall to host this important event today, to focus on a core pillar of disaster risk management, which is being better prepared. Better preparedness means having the capacity to anticipate likely hazards and act with confidence before impacts unfold. In Nepal, as has been already mentioned, anticipatory action is no longer a concept idea. It is moving decisively from experimentation towards institutionalization. The momentum created through the previous national dialogues, 3 of them, and the establishment of a dedicated anticipatory action function within the National Disaster Authority marks a significant step forward. The launch of National Anticipatory Action Framework and Roadmap is therefore timely and important. It provides clarity on roles and processes and creates the foundation for scaling anticipatory action across hazard sectors and all levels of governance. Just last week, many of us met in Bangkok, in Thailand, for an event, Hindu Kush Himalaya DRR Hub 2025, where partners from across the Hindu Kush Himalaya adopted the Bangkok Declaration for a resilient Hindu Kush Himalaya. That declaration reinforces a message highly relevant to today's dialogue. Risk is becoming more interconnected and predictable, but only if we are ready to act on that knowledge. The declaration highlighted 6 points, but I would like to summarize in 3 kind of priorities that strongly resonates with Nepal's anticipatory action journey. First, it calls for bridging data for decisions, ensuring that multi-hazard assessments, climate information, and local knowledge are translated into understanding triggers and taking early action, and not just left as technical products. Second, it emphasizes regional harmonization under early warning for all, including shared thresholds, standard operating protocols, and last-mile delivery protocols. For a country like Nepal, exposed to transboundary rivers and cascading hazards, such alignment is essential. And third, it underscores that anticipatory action must be inclusive and investment-ready, with gender equality, disability, and social inclusion embedded in risk governance, and with predictable financing to move beyond pilots to program. Experience shows that anticipatory action works
as a chain of 4 interlinked elements: usable risk information, clearly defined triggers, pre-agreed early actions, and timely and reliable financing. A weakness in any of these can undermine the entire system. The seriousness with which Nepal is engaging on this agenda and the level of participation in this dialogue demonstrate a strong national commitment. At EC mode, our regional work has focused on strengthening multi-hazard risk assessment, supporting community-based early warning, advancing at anticipated action, and aligning these efforts with early warning for all. One lesson is clear: this system must be embedded in national institutions, grounded in credible science, and we at EC mode really emphasize knowledge and science, and responsive to local realities. We are not starting from zero. The October rains this year showed how national institutions can mobilize quickly as risk evolve. We saw a very nice documentary earlier. At the same time, they highlighted the need for stronger coordination across provinces, clearer operational protocols, and sustained financing to ensure anticipation consistency leads to timely action. Being in this room today shows that we are aligned. The task ahead is to be equally clear and committed in how we execute. Ultimately, the success of the dialogue will be judged by how well we translate the discussion we have, decision we make with early actions, predictable financing, and institutional accountability. On behalf of EC mode, I wish the dialogue every success and reaffirm our commitment to work closely with national and provincial partners to make anticipated action a countrywide reality in Nepal. Thank you very much and welcome to EC mode. Thank you. धेरै धेरै धन्यवाद अरुण भक्त सर। पक्कै पनि हामी पछिल्लो समय हामीले धेरै विपद व्यवस्थापन गर्दै जाँदाखेरि राम्रो गरिरहेका छौँ भन्दै गर्दाखेरि पनि धेरै चुनौतीहरूको पनि सामना गरिरहेका छौँ। पक्कै तपाईँ हामीले भोग्दै आइरहेका छौँ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ हामीले अन्तर्देशीय सूचना व्यवस्थापनमा पनि त्यतिकै काम गर्नुपर्ने छ र त्यस्तै गरी सरले अघि अरुण सरले पनि भन्नुभयो हामीले यो पछिल्लो समय क्लाइमेट चेन्जको असरहरू भोगिरहेका छौँ। त्यसको लागि पनि हामी काम गर्नुपर्ने छ र साथसाथै राम्रो पूर्व तयारी गरियो भने विपदको जोखिमलाई घटाउन सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण पनि हामीले अघिल्ला वर्षमा यो वर्ष पनि हामीले दिइसकेका छौँ। तपाईँ हामीले त्यो अनुसारले काम गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि धेरै जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउन सफल पनि भएका छौँ। यस मानेमा खुसी पनि हामीलाई पक्कै पनि लागेको छ र अझै पनि गर्नुपर्ने कामहरू भने धेरै नै छन्, किनभने विपदका धेरै खालका चुनौतीहरू आइरहेको छ, हामीले फेस गर्नु परिरहेको छ र यसै क्रममा फेरि पनि म मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छु र मन्तव्यको लागि यहाँ आमन्त्रित गर्न चाहन्छु नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका निर्देशक हुनुहुन्छ बुद्धिसागर श्रेष्ठ सरलाई। थ्याङ्क यू म्याडम। यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका राष्ट्रिय विपद जोखिम तथा न्यूनीकरणका कार्यकारी प्रमुखज्यू, माननीय गृहमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीज्यूहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकायबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज, मानवीय क्षेत्रमा काम गर्नुभएका सबै ह्युम्यानिटेरियन अनि कोही एजुकेसन इन्स्टिट्युट प्लस कोही मिडियाबाट हुनुहुन्छ भने सबै सहकर्मी साथीहरू, अघि म्याडमले पहिलो फर्स्ट डायलगको विषयमा कुरा गर्नुभएको थियो। हामी चौथो डायलगमा आइसकेछौँ। यो यात्रा अब लगभग चारवटा भोटो फटाइसक्दाखेरि चाहिँ नेपालको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन एन्टिसिपेटरी एक्सनमा जुन प्रगति भएको छ त्यो प्रगति चाहिँ उल्लेखनीय छ र त्यसको लागि चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ बधाई भन्नुपर्छ।
र ओभरअल रेड क्रस मुभमेन्ट आइसिआरसी आइएफआरसी र 192 राष्ट्रमा रहेका नेस सोसाइटिजहरूको तर्फबाट यो एन्टिसिपेटरी एक्सन्सको 4th डायलगमा पार्टिसिपेट हुन पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ र यो अपर्च्युनिटीको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच। अब अलिकति 2-3टा सन्दर्भ मैले यहाँ जोड्न चाहन्छु। पहिलो सन्दर्भ त अब एन्टिसिपेटरी एक्सन्सको कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ ग्लोबल्ली नै रेड क्रस मुभमेन्टले ग्लोबल्ली नै 34th ग्लोबल कन्फरेन्सबाटै रेड क्रस मुभमेन्टले रिजोल्युसन पास गरेको छ। त्यसमा यस वर्ष हामीले 5वटा रिजोल्युसन पास गरेका छौँ। त्यसमा 2वटा रिजोल्युसन म तपाईँहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु। एउटा भनेको एन्टिसिपेटरी एक्सन्सको रिजोल्युसन छ र अर्को दोस्रो भनेको स्पेसली यो ह्युम्यानिटेरियन सेक्टरमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग र डिह्युमेनाइजेसन्सको विषयमा 2वटा रिजोल्युसन स्पेसली महत्त्वपूर्ण छ र एन्टिसिपेटरी एक्सन्सको हाम्रो यो ग्लोबल कमिटमेन्ट हो। अब यसमा जोड्नुपर्ने 2-3टा सन्दर्भहरू छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि एन्टिसिपेटरी एक्सन्सलाई चाहिँ हामीले अलिकति क्यास पैसासँग अन्डरस्ट्यान्ड गरिरहेछौँ। यो कुराबाट चाहिँ सायद अब आउने दिनहरूमा पनि हामीले यसलाई चाहिँ डिमिस्टिफाई गर्नुपर्छ होला। रेड क्रस मुभमेन्टको लागि क्यास भनेको लास्ट रिजोर्टको रूपमा हो। एन्टिसिपेटरी एक्सन्स इज अल अबाउट सिस्टम हैन। अब नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने 1963मा रेड क्रसको जन्म भइसक्दाखेरि अहिलेसम्मको 60-65 वर्षको इतिहासमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा रिस्क रिडक्सन्सको डिजास्टर रिस्क रिडक्सन्सको जुन कल्चर छ त्यो कल्चर चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको गर्वमा छ। भनिसकेपछि हामीले रिलिफ फेजदेखि लिएर एन्टिसिपेटरी एक्सन्सको यो प्याराडाइम सिफ्टसम्म आइपुग्दाखेरि रिलिफको एक्सपिरियन्सदेखि लिएर जुन फोकास्टबाट हुने जुन यो सफिस्टिकेसन्स अफ द टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि हामीले पहिले नै फोकास्ट गरेर हामीले एन्टिसिपेट गर्नेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै नेपालको चाहिँ यो डिजास्टर रिस्क रिडक्सन्सको इतिहास चाहिँ मिठो भन्छु मैले चाहिँ यो प्याराडाइम सिफ्ट असाध्यै राम्रो छ। र सम्झाउन चाहन्छु कि नेपाल सरकारको पनि नीति त्यो भनेको दैविक प्रकोप ऐन भन्थ्यौँ। त्यो दैविक प्रकोप ऐनबाट अहिले हामी एन्टिसिपेटरी एक्सन्सबाट दैव भनेको भगवान् त्यसपछि त्यसले दिने चाहिँ त्यसले गर्थ्यो हजार्ड भन्ने कुरादेखि लिएर अहिले एन्टिसिपेसनसम्म आइसक्दाखेरि यो जुन त्यो साइकोलोजिकल डिजास्टर रिस्क रिडक्सनको प्याराडाइम सिफ्टमा जुन नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको भूमिका छ त्यो पनि तपाईँहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु। अब रहेको कुरा अघि मैले जोडिहालेँ एन्टिसिपेटरी एक्सन्स र क्यासको कुरालाई अलिकति हामीले फरक गर्नुपर्छ होला। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अहिले हामी 4th डायलग गरिराख्दाखेरि चाहिँ नेपालमै हामी केन्द्रित छौँ र अलिकति म एनडिआरएमएको सर म्याडमहरूलाई पनि अलिकति हामी चाहिँ रिजनल अप्रोचमा जानुपर्छ होला। सायद यो एन्टिसिपेटरी एक्सन्सको फोरमहरू गरेर नेक्स्ट टाइम गर्दाखेरि मेबी हामीले इन्डिया बङ्गलादेश भुटान चाइनालाई पनि इन्भाइट गर्नुपर्छ कि किनकि अब यो एन्टिसिपेटरी एक्सन डिजास्टर भनेको यसले कुनै बााउन्ड्री देख्दैन। यसपालिको जुन रसुवाको घटना हेर्नुभयो होइन किनकि यो कुरालाई पनि हामीले अलिकति अब नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्छ कि ताकि उहाँलाई पनि इन्भल्भ गरेर किनकि एन्टिसिपेटरी एक्सन्स स्पेसली गर्दा फोकास्ट यो कुराहरू भनेको चाहिँ अब कुनै देशको सिमाना हेर्दैन। यसो चाहिँ सुरुमै हामीले रिजनल नै फोकास्ट गरेका हुन्छौँ अनि कन्ट्रीको फोकस्ट गरेका हुन्छौँ। अर्को टाइमदेखि चाहिँ हामीले अलिकति रिजनल अप्रोचमा जानुपर्छ कि भन्ने चाहिँ म आह्वान गर्न चाहन्छु। र लास्टमा रेड क्रसको मान्छे बोलिराख्दाखेरि तपाईँहरूको मनमा जुन रेड क्रसमा भइरहेको विषयमा म अलिकति मैले डेमिस्टिफाई गरेर अनि मेरो कुरालाई सक्छु। अहिले हामी वास्तवमा 65 वर्षको रेड क्रसको इतिहासमा एकदमै अर्गनाइजेसनको ट्रान्जिक्सनको फेजमा छौँ। गुड न्युज छ नेपाल सरकार र आइएफआरसीको सहयोगमा अहिले नयाँ कमिटी आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अब विधान बनाएर त्यसपछि अब कार्य समितिको चाहिँ बनाएर ह्यान्डओभर गर्ने जुन प्लान छ र यसमा 3वटा हामीले एकदमै प्याराडाइम सिफ्ट देखाएका छौँ रेड क्रसमा। एउटा भनेको देशको सिस्टम अनुसार हामीले 753वटा पालिकामा चाहिँ हामीले पालिका च्याप्टरको प्लानिङ गर्दैछौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो र जुन 753वटा पालिका च्याप्टर बनिराख्दाखेरि चाहिँ सायद तपाईँहरूले सुन्नु पनि भएको होला त्यो पालिका च्याप्टर एज अ ह्युम्यानिटेरियन हबको रूपमा विकास गरेर त्यसबाट नै एन्टिसिपेसनको कुराहरू ब्लड एम्बुलेन्सेसहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट चल्ने जुन त ओभरअल प्लान छ त्यो प्लानले पनि साँच्चै नै रिस्क रिडक्सन्सको केसमा चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु। र लास्टमा चाहिँ मलाई लाग्छ समाज कल्याणमा लगभग 30,000-35,000 एनजिओज आइएनजिओजहरू दर्ता हुनुहुन्छ। त्यसमा मैले पढेको डेटा अनुसार लाग्छ 8,000 समथिङ एनजिओज आइएनजिओजहरूले चाहिँ नेपालमा रिस्क रिडक्सन डिजास्टरमा काम गर्नुहुन्छ। रेड क्रसलाई अलिकति फरक ढङ्गले व्याख्या गर्न चाहन्छु 2टा सन्दर्भ कोट्याएर।
सायद माओइस्ट रिभोल्युसनको टाइम थियो, जाजरकोटमा कलेरा आउटब्रेक भएको थियो र त्यतिखेर चाहिँ राज्य संयन्त्रको त्यहाँ उपस्थिति कम थियो र त्यो टाइममा कुनै पनि सङ्घ संस्था थिएन कि त्यो कलेरा आउटब्रेकमा गएर रेस्पोन्स गर्नुको निम्ति र रेड क्रसले गएर चाहिँ त्यो कलेरा एउटा मात्रै इक्जाम्पल त्यो इन्सिडेन्टको टाइममा भनिसकेपछि किन रेड क्रस अरू सङ्घ संस्थाभन्दा अलिकति फरक भन्दाखेरि अब यो रेड क्रसले मात्रै भन्ने विषयवस्तु होइन कि गभर्मेन्ट प्लस सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन एनजिओहरूले पनि हामीलाई इम्पार्सियल न्युट्रल र इन्डिपेन्डेन्ट हुनको लागि सहयोग गर्नुहोस् ताकि कहीँ कतै केही पर्दाखेरि कुनै एउटा त्यस्तो संस्था बाँकी रहोस् यो देशमा ताकि त्यसले गएर रेस्पोन्स गर्न सकोस् सायद त्यो डिजास्टरको यही इक्जाम्पलै हेरौँ न अहिलेकै जुन इलामको केसमा अब सबै एनजिओले गएर त्यो नदी त्यो पुल भाँचिएपछि उता जाने कुरा भएन सबैले रिलिफ आइटम्सहरू लगेर किनारमा लगेर छोडिदिनु भयो इभेन्चुअली देयर इज रेड क्रस हामीले नै सबै चिजहरूको डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो द्याट्स इक्जाम्पल भनिसकेपछि रेड क्रसको जुन भूमिका छ नेपालमा त्यो भूमिका चाहिँ हामी सबैले मनन गरेर गभर्मेन्ट सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन र हामी आफै पनि अनुशासित इम्पार्सियल न्युट्रल भएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ र यो भूमिकालाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि सहयोग गरेर नेपालमा एउटा न्युट्रल अर्गनाइजेसन्स इम्पार्सियल अर्गनाइजेसन्स र इन्डिपेन्डेन्ट अर्गनाइजेसन बनाएर नेपालमा केही विपद पर्दाखेरि एउटा कुनै न्युट्रल संस्था छ है जसले चाहिँ सहयोग गर्न सक्छ है भन्ने कुराको चाहिँ एउटा एहसास चाहिँ महसुस गर्न सकौँ भन्ने मन्तव्य राख्दै यो अपर्च्युनिटीको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धेरै धन्यवाद बुद्धिसागर सर। पक्कै पनि हामीले पूर्वानुमान गरे अनुसारको पूर्व कार्य जब सफलतापूर्वक गर्न सक्छौँ तब हामी क्षति न्यूनीकरण गर्न सफल हुन्छौँ र अतिथि आसन ग्रहणलाई फेरि पनि म यहाँनिर जोड्न चाहन्छु। अघि म्याम आइपुग्नु भएको थिएन। भरतवा नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुनुहुन्छ कल्पना कुमारी कटवाल म्याम, यहाँलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। म्याम अगाडि आइदिनु भयो भने अझ राम्रो होला। हजुर हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। र मैले अघि यहाँहरूसँग सूचना भन्नलाई ढिला पनि गरेँ, माफी पनि चाहन्छु। हामीले यो कार्यक्रम नेपालीमा गरिरहेका छौँ र अङ्ग्रेजीमा पनि छ। यदि यहाँहरूलाई आवश्यकता पर्छ भनेदेखि यहाँहरूले हाम्रो ट्रान्सलेसनको पनि व्यवस्था छ, यहाँहरूले आफ्नो सुविधाअनुसार त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, हेडसेट लिन सक्नुहुन्छ। यो पनि अनुरोध गरेँ र फेरि पनि मन्तव्यलाई नै जोड्न चाहन्छु र मन्तव्यको लागि म यहाँ आमन्त्रित गर्न चाहन्छु ओल्ड फुड प्रोग्रामका रिप्रेजेन्टेटिभ एन्ड कन्ट्री डिरेक्टर हुनुहुन्छ रियाज लोधी सर, यहाँलाई आफ्नो अतिथि मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। Honorable Home Minister, Mr. Om Prakash Aryal, Joint Secretary and Chief of Disaster and Conflict Management Division, Ministry of Home Affairs, Mr. Govinda Rijal, UN Secretary, UN Resident Coordinator, Hana Singer Hamdi, yes, Chief Executive, NDRMA, Engineer Dinesh Prasad Bhatt, Director of Disaster Management Division, Red Cross Society, Mr. Sagar Shrestha. Senior Advisor, ECMOD, Mr. Arun Bhakta Shrestha. Respected government officials from ministries and provinces. Representatives of the development partners, UN agencies, NGOs, civil society, private sector, academia, invited guests, ladies and gentlemen. Good morning and namaste. It gives me great pleasure to speak at the 4th National Dialogue on Anticipatory Action. Today's dialogue brings together an impressive and diverse group of practitioners, researchers, local governments, humanitarian and development partners, and private sector partners, united by a shared commitment, that is to protect lives and livelihoods before disaster strike. This dialogue is not just another meeting. It's a reflection of Nepal's growing leadership in rethinking how we prepare for and respond to disasters and shocks. It's also a testament
to the collective journey we have taken from responding after disasters to acting before they unfold. As we all know, anticipatory action has brought a paradigm shift in Nepal in the humanitarian assistance, the way it's delivered. By acting before crises unfold, based on forecasts and early warnings, we can respond faster, more efficiently, more effectively, in a more dignified manner for the communities that are affected by the disasters. In Nepal, this shift has been particularly impressive. Thanks to the steadfast leadership of the government, what started as a pilot initiative just a few years ago has now evolved into a nationally led program. At this point, I would like to congratulate the government of Nepal for this great leadership, and I request you to join me in offering a big round of applause for them. At the same time, we must acknowledge that challenges still exist. These include issues related to targeting, failed triggers and non-activations, extremely short lead times, sometimes as little as 72 hours, as well as delays in pre-arranged financing, timely transfers, and operational complexities in the field. These challenges remind us that anticipatory action is a journey of continuous learning and improvement. And more than anything else, what it needs from us is our patience and flexibility. This is precisely why the dialogue of today is so important. We must continue building on the lessons we have collectively learned, both from our successes and from our setbacks. Looking ahead, our ambition should be clear. Anticipatory action should become routine, predictable, and nationally owned, triggered by science, financed in advance, and implemented through systems that already exist. I take this opportunity to reaffirm WFP's and Early Warning for All partners' collective commitment to continue supporting the government of Nepal's efforts in scaling up anticipatory action. Let's use the fourth national dialogue to accelerate our collective efforts, strengthen national systems, and ensure that communities in Nepal are better protected before the disaster affects them. Thank you very much, ladies and gentlemen. धेरै धेरै धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु आदरणीय रियाज लोधी सर। पक्कै पनि हामीले विपद व्यवस्थापन गर्दै गर्दाखेरि हामी फ्याक्टमा आधारित साइन्समा आधारित रहेर नै त्यसलाई त्यसमा आधारित रहेर नै हामीले प्रतिकार्य गर्न सक्यौं भनेदेखि हाम्रो प्रतिकार्य पनि सफल हुनेछ र सही ढंगको प्रतिकार्य पनि हुनेछ। र हामीले यहाँ देखिरहेका छौं हामीलाई धेरै संघ संस्थाहरूले मद्दत गरि पनि रहनु भएको छ नेपाल सरकारलाई। हामी सँगसँगै हातेमालो गरेर गइरहेका छौं र यो हातेमालो सँगसँगै गरेर जाने क्रममा तपाई हामीले धेरै चुनौतीहरू पनि भोगिरहेका छौं। त्यो चुनौतीहरू के कस्ता छन् र त्यसको कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर हामी यो 2 दिन पक्कै पनि छलफल गर्ने नै छौं, त्यसमै केन्द्रित रहेर। र फेरि पनि म मन्तव्यलाई नै अगाडि बढाउन चाहन्छु र मन्तव्यको लागि यहाँ आमन्त्रित गर्न चाहन्छु UN रेजिडेन्ट कोअर्डिनेटर इन नेपाल हुनुहुन्छ हाना सिन्जर ह्याम्ड्री म्याम। यहाँलाई आफ्नो अतिथि मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। Thank you. Chairman of the program, our dear friend Danish Prasad Bata, Chief Executive NDRR MA, Honorable Chief Guest, Minister for Home Affairs, Mr. Om Prakash Aryal, all distinguished guests who spoke before me, but for the sake of time I won't mention, but it's very difficult to follow after such fantastic, really, each and every speech added something very critical to our issue today. So namaste to all of you. It's a privilege to join you today in the program at this decisive moment as Nepal advances its national anticipatory action framework
and 5-year roadmap of 2026-2030. Now, this dialogue is not about yet another policy document. I think we're all saturated with policies. But what is important is it's about changing how decisions are made so that warning triggers immediate action, and resources are moved early, and families are protected before harm occurs, not after. So in short, it is about shifting from reacting to emergencies to anticipating risk, and from managing losses to protecting life, to protecting dignity, and to protect development gains. So why anticipatory action and why now? I won't go into why Nepal is so vulnerable, but I'll focus on when risks are predictable, early action becomes a responsibility. So let me briefly highlight 6 reasons why anticipatory action matters so deeply for Nepal today. I won't package it into 3 as our Isimud colleague had done. You're too clever for me, so I'll spell out the 6. So first, anticipatory action turns forecasts into protection. As UN, I have to talk about protection. And of course, I know we have discussed extensively with Mr. Danish as well. So it's really about protection. So Nepal's Department of Hydrology and Meteorology monitors river levels across line country every day. They are doing an amazing job. So anticipatory action converts this science into pre-agreed triggers and clear plans, allowing actions before flood cause irreversible damage. So I underline the word science, and I think you've raised it as well. So this is not just about better data. It's about trusting science enough to act early. And I think we all the group agree on that. So, second, anticipatory action saves lives, and the evidence is clear, and I really don't need also to prove that, but let me mention one example. As floods forecasting and early warning systems expanded, reported flood fatalities declined from 166 in 2017 to just 27 in 2022. Even during years of severe flooding. So this shows that warning linked to early action actually does protect communities. Third, early action really changes outcomes on the ground. On 13th of August 2023, a hyper-concentrated flood struck Kagaeni in Mustang. The damage was extensive, of course, but no lives was lost. Why? Because warnings were issued early. Communities trusted them, and evacuations happened in time. I wish we knew more like this during the tsunami days. So Kagbani reminds us that disasters are not only about hazards, they are about choices and about timing. Fourth, anticipatory action makes economic sense. A cost-benefit study of the Lower Karnali flood early warning system found that households avoided average losses of around 120,000 Nepali rupees per flood event. The benefit-cost ratio ranged from 24 to 73. Even 1 additional hour of lead time significantly increases saving. So this is not only about life saving, it is about protecting development of a country. Fifth, anticipatory action embeds equity by design. Impact-based triggers and cash-plus approaches allow us to prioritize households facing specific vulnerabilities, houses with disabilities, pregnant women,
houses that are isolated, houses that are remote. This aligns fully with Nepal's shock-responsive social protection approach and the relief distribution standard adopted in 2024, ensuring that early action arrives early and fairly. Sixth, anticipatory action is becoming a system in Nepal under the leadership of NDRRM, and I really, really want to appreciate the incredible leadership and the partnership we have both from the chairperson and from the minister. The Anticipatory Action Clinic, launched in 2024, is coordinating triggers, standard operating procedures, and capacity building across all levels of government and partners. This is how pilots turn into policies. For those of my UN colleagues know that I hate the word pilots because I think we need to, unless a pilot can expand into a system, it's a waste of time. But now we are proving that our pilots are becoming policies. This is also how innovations become institutional practice, and this is what we have achieved together. These results reflect strong, I think as my dear colleague Riaz said, strong national ownership backed by science, again, I'm repeating what colleagues have said, and ownership. But also it forecasts that forecasting and early warning has been strengthened through real-time river monitoring, impact-based alerts, flash flood guidance, and nationwide SMS dissemination, contributing directly to fewer flood casualties. Another point is that risk governance and coordination have improved through Anticipatory Action Clinic, bringing federal system, the federal, provincial, and local actors together through shared triggers and readiness. Another point is financing pathways are emerging through alignment with shock-responsive social protection, creating government-led channels for pre-arranged, trigger-based assistance, including cash and essential services at municipal level. Now, the United Nations, with all its entities, WFP, UNDP, UNICEF, UNFPA, WFP, and FAO, we are all proud to support these government-led efforts, including through the SURF emergency and anticipatory action pilots and through joint UN program, working within the national systems. All of this reinforces Nepal's leadership, an early warning for all, because anticipatory action is what ensures early warning leads to protection. So looking ahead, priorities for the 5-year roadmap. The national framework now calls on all of us to move from commitment to execution. And I think my colleagues from NGO and also the Red Cross also have underlined this, and WFP as well. We need, number one, a unified trigger architecture, starting with floods and expanding to heat waves, cold waves, and dengue. 2, locked-in financing rules, so resources move automatically when warnings are issued. 3, practical local action plans tested at ward levels, especially in high-risk basins. 4, better data and longer lead times becomes an extra hour matters. 5, learning and accountability, so the system improves with every monsoon. So Nepal now is demonstrating how government-led and partnership with the development partners, risk-based systems can turn forecasts into early action, protecting lives, livelihood, and public services before hazards peak. So in doing so, Nepal is not only protecting its people, it is showing the world that anticipatory action works and that anticipatory leadership
is the way forward, and this is how it looks like. So well done, Nepal, and thank you for your leadership on that. So much to learn from, and I will take this experience with me, and I think it's very important we document it well and share it with the rest of the neighboring countries. धेरै धेरै धन्यवाद, and thank you for your attention. धेरै धेरै धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हाना सिन्जर हाम्डीज्यू। पक्कै पनि हामी अर्ली वार्निङ फर अल अर्थात् सबैका लागि पूर्व सूचनादेखि एन्टिसिपेटरी एक्सनसम्मको कुरा गरिरहेका छौँ र अझ जब हामी पूर्व सूचना सबैसँग यो विपदको सूचनाबाट कोही पनि नछुटुन् भन्ने मान्यताका साथ नेपाल सरकारले पक्कै पनि काम गरिरहेको छ र यो जब हामी पूर्व सूचना सबैलाई पुर्याउन सक्छौँ, जब हामी पूर्व सूचना पाउँछौँ, तब हामीले अर्ली एक्सन गर्ने काम सुरु हुन्छ र यो अर्ली एक्सनको काममा के कसरी गर्ने फेरि पनि हामी यो 2 दिनको बसाइमा थप छलफल गर्ने नै छौँ र फेरि पनि मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छु र हामी यो उद्घाटन सत्रको अन्तिमतिर पनि आइपुगेका छौँ। हामी निर्धारित समयभित्रै छौँ, अलिकति ढिला हुन जान सक्छ कि भन्ने अनुमान छ। ढिला हुन गएकोमा यहाँहरूसँग क्षमा पनि माग्न चाहन्छु र आजको हाम्रा प्रमुख अतिथि माननीय गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण मन्तव्यका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। पूर्वानुमानमा आधारित पूर्व कार्य सम्बन्धी चौथो राष्ट्रिय संवाद उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखज्यू, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय प्रतिनिधिज्यू, विश्व खाद्य कार्यक्रम लगायतका संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायका प्रतिनिधिज्यूहरू, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, इसिमोड, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको महासङ्घ लगायतका निकायबाट अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू र विभिन्न निकायबाट सहभागी सम्पूर्ण महानुभावहरू, सर्वप्रथम उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै उपस्थितिका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। विभिन्न विकास साझेदार तथा मानवीय सङ्घ संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा आयोजित यस राष्ट्रिय संवादमा प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी हुन पाउँदा म अत्यन्त खुसी रहेको छु। नेपाल बहुप्रकोपीय विपद जोखिमको हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील मुलुक रहेको छ। बाढी, पहिरो, खडेरी, आगलागी, चट्याङ, तातो हावाको लहर, अत्याधिक गर्मी, शीतलहर, महामारी जस्ता जल तथा मौसमजन्य प्रकोपहरूले हाम्रो देशमा हुने कुल विपदको ठूलो हिस्सा ओगट्ने गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण यस्ता जोखिमहरू अझ अनिश्चित, तीव्र र बारम्बार देखिन थालेका छन्। यी विपदजन्य घटनाको कारण मुलुकले वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यी विपदको सामना गर्ने सन्दर्भमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकाससँगै आज हामी धेरै जसो जल तथा मौसमजन्य विपद पहिले नै अनुमान गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। मौसम पूर्वानुमान, नदीको बहाव विश्लेषण, जोखिम नक्साङ्कन र प्रभावमा आधारित पूर्व सूचनाले हामीलाई विपद आएपछि मात्र होइन, विपद आउनु अगावै काम गर्ने अवसर दिएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपालले परम्परागत प्रतिकार्य केन्द्रित विपद व्यवस्थापनको दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गरी मुलुकको जोखिमको ज्ञान, पूर्व तयारी र पूर्व अनुमानमा आधारित पूर्व कार्यतर्फ रूपान्तरणको यात्रा सुरु गरिसकेको छ। पूर्व अनुमानमा आधारित पूर्व कार्य प्रभावकारी हुन तीनवटा कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। पहिलो, जोखिमको स्पष्ट जानकारी, विश्वसनीय पूर्वानुमान र प्रभावमा आधारित पूर्व सूचना प्रणाली हो। दोस्रो, पूर्व सूचना जारी भएपछि तुरुन्तै सक्रिय हुने स्पष्ट कार्ययोजना हो भने तेस्रो, पहिले नै व्यवस्थित गरिएको स्रोत साधन हो जसले सङ्कटको बेला ढिलाइ नगरी काम गर्न मद्दत गर्दछ। यी सबै कुरालाई नेपालले आफ्ना नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा स्पष्ट रूपमा समेट्दै आएको छ।
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074ले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा बहुप्रकोप पूर्व सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति र रणनीतिक कार्ययोजनाले बाढी, पहिरो, खडेरी, चट्याङ, हावाहुरी, तातो हावाको लहर, शीतलहर, आगलागी, महामारी लगायतका प्रकोपको कारण सिर्जना हुने जोखिमहरूको नियमित अनुगमन, पूर्व तयारी र प्रतिकार्यमा जोड दिएका छन्। विपद संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड 2081ले पूर्व अनुमानमा आधारित पूर्व कार्यलाई व्यवहारमा उतार्ने बलियो आधार दिएको छ। यस मापदण्डमा प्रभावमा आधारित पूर्व सूचना वा बुलेटिन जारी भएपछि प्रभावित हुन सक्ने क्षेत्र, घर परिवारको पहिचान गरी उच्च जोखिमको अग्रिम चेतावनी जारी गर्न सकिने र आवश्यक परे जोखिम तथा प्रभावका आधारमा नगद सहायता पनि अगावै परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। पूर्व अनुमानमा आधारित पूर्व कार्यलाई संस्थागत गर्न, अन्तर्निकाय समन्वय, बहुप्रकोप पूर्व सूचना प्रणालीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न एवं जोखिमको पहिचान र विश्लेषणमा प्राधिकरणले खेल्दै आएको नेतृत्व प्रशंसनीय रहेको छ। यस अवसरमा प्राधिकरण र यसमा संलग्न सबै निकायलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हालै असोज र कार्तिक महिनामा देशका विभिन्न भागमा अत्यधिक वर्षाका कारण बाढी र पहिरोको जोखिम बढेको अवस्थामा सरकारले समयमै गरेको पूर्व तयारी, सार्वजनिक यातायात अस्थायी रूपमा रोक्ने निर्णय, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं सुरक्षा निकाय र अन्य सरोकारवाला निकायहरू बीचको प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य, सञ्चार र सहभागिताले जनधनको ठुलो क्षति हुनबाट जोगिन मद्दत गरेको छ। यसले हामीलाई स्पष्ट सन्देश दिन्छ कि सही र समयमै गरिएको निर्णय र पूर्व कार्यले धेरैको ज्यान बचाउन सक्छ। अन्त्यमा विपद पूर्व तयारी, पूर्व सूचना र पूर्व अनुमानमा आधारित पूर्व कार्यलाई अझ मजबुत, संस्थागत र व्यापक बनाउने विषयमा नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु। आजदेखि सुरु भएको यो 2 दिने राष्ट्रिय संवादले नयाँ सिकाइ, नयाँ विचार र अझ बलियो सहकार्यको आधार तयार गर्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त रहेको छु। यसले दीर्घकालीन रूपमा विपदबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति घटाउने हाम्रो साझा लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ। यस महत्त्वपूर्ण संवादको सफलताको शुभकामना दिँदै म यहाँ उपस्थित सबैलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु माननीय मन्त्रीज्यू यो महत्त्वपूर्ण मन्तव्य र समयका लागि। पक्कै पनि यो असोजमा हामीले जुन प्र्याक्टिस गऱ्यौँ, जुन हामीले कामहरू गऱ्यौँ, तपाईँ हामी सबैजना मिलेर जसरी क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सफल भयौँ, आगामी दिनहरूमा पनि यसै गरी हामी सबैजना जुट्ने नै छौँ र त्यसको नेतृत्व एनडीआरआरएमले गर्ने नै छ। दिनेश सरले पटक पटक हामीलाई सम्झाइ पनि रहनुहुन्छ, होल अफ सोसाइटी र होल अफ गभर्मेन्टको अप्रोचबाट हामी काम गर्नुपर्छ भनेर। पक्कै पनि त्यसमा हामीले काम गरिरहेका छौँ र यहाँहरूको पनि साथ र सहयोग भइ नै रहेको छ। र अब भने उद्घाटन सत्रको हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ। यसपछि हामी अझै अरू महत्त्वपूर्ण र इन्ट्रेस्टिङ सेसनहरू पनि छन्, त्यसमा पनि यहाँहरूको उत्तिकै सक्रिय सहभागिता रहनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छौँ। र यो उद्घाटन सत्रको समापन गरिदिनुको लागि म आजको उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनुभएका राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर दिनेश भट्ट सरलाई अनुरोध गर्दै म पनि यहाँबाट बिदा चाहन्छु। नमस्ते, शुभ दिन। धन्यवाद रञ्जनाजी। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालज्यू, UN रेजिडेन्ट कोअर्डिनेटर एमडी आना सिंगर, WFP कन्ट्री डाइरेक्टर रियाज लोधीजी, इसिमोडका एडभाइजर अरुण भक्त श्रेष्ठ सर, नेपाल रेड क्रसका बुद्धिसागर श्रेष्ठज्यू, ऐनका अध्यक्ष एसपी कलौनीज्यू, सुरक्षा निकायका विपद फोकल पर्सन साथीहरू, ह्युमेनिटेरियन सेक्टरमा काम गरिरहेका विभिन्न INGO, NGO तथा नागरिक समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका साथीहरू,
हाम्रो मेयर साहबहरू पनि हुनुहुन्छ, मैले अगाडि छुटाएछु, विभिन्न स्थानीय सरकारका प्रमुखज्यूहरू, उपप्रमुखज्यूहरू, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिज्यूहरू, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिज्यूहरू, यहाँहरू सबैलाई नमस्कार, स्वागतम, गुड मर्निङ। अब धेरै कुरा अगाडि नै आइसकेको छ, प्रमुख वक्ताहरूले दिएको सबै कुरालाई हामीले मनन गरेर यो डायलगलाई अगाडि बढाउने नै छौँ। मन्जुलले पनि राख्नु भएको छ, नेपाल अब बहुप्रकोपीय स्थानमा छ। हामी कहाँ सुनामी बाहेक सबै कुरो छ भने पनि हुन्छ। भूकम्पको हामी दुईटा टेक्टोनिक प्लेटको बिचमा छौँ। बाढी, पहिरो, डुबान, हिमताल विस्फोट, अतिवृष्टि यो वर्षदेखि भनौँ कि गत वर्षदेखि खडेरीको समस्या हामीले सहरयौँ। खडेरीको समस्या मात्रै सहेनौँ कि धान काट्दाखेरि, धान रोप्दाखेरि भएको खडेरी धान काट्ने बेला बगाउने गरी पनि बाढी पनि छ। त्यसगरी आगलागीका घटनाहरू निरन्तर बढ्दो छ। हरेक दिन जसो कहीँ न कहीँ घटना भइरहेका छन्। अहिले वनडढेलो, शीतलहरले अहिले तराई आक्रान्त छ। तातो हावाले फेरि गर्मीमा सताउँछ। अहिले चट्याङको घटनाहरू विगत केही वर्षदेखि बढ्दै गइरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, हामीले हुदुद आँधीदेखि लिएर 12 पर्सामा टोर्नाडोसम्म बेहोरिसकेका छौँ। तसर्थ हामी पूर्व तयारी गरेर प्रतिकार्यका लागि तयार हुनु जरुरी छ। मैले अगाडि भनेका जति पनि विपदहरू छन् त्यसमध्ये 80% विपद चाहिँ जलवायुजन्य मौसम सम्बन्धी रिलेटेड कुराहरू छन्, जो फोरकास्ट आजका दिनमा साइन्सले गरिरहेको छ, गर्न सक्छ। हामीले 2067 सालमा मौसम पूर्वानुमान गर्न सुरु गरेको नेपालले आज 15 वर्षमा पुग्दै गर्दाखेरि हामीसँग विभिन्न मोडलिङ गर्ने मात्रै होइन कि ठुला सबैजसो नदीहरूमा रियल टाइम फ्लो लिन सक्ने गरी मेकानिजम तयार गरेका छौँ। पहिलेभन्दा हाम्रा पूर्वानुमानहरू मिल्दै गइरहेका छन्। जनतामा विश्वसनीयता पनि पूर्वानुमानप्रति बढ्दै गइरहेको छ। यो पूर्व अनुमानमा आधारित प्रतिकार्य गर्नका लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँको पूर्वानुमान मिल्नुपर्छ, अन्यथा जनताले पत्याउँदैनन्। त्यसो भएको हुनाले साइन्टिफिक फ्याक्टरबाट जुन हामीले लिइरहेको छौँ त्यो मिलाउँदै गइरहेका छौँ र अझै पनि यसमा थप कार्य गर्न जरुरी छ। जति हामीले साइन्टिफिक फ्याक्टबाट पूर्वानुमान मिलाउन सक्यौँ त्यति जनताको विश्वास लिन पनि सक्छौँ र त्यही हिसाबले प्रतिकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पहिले गरिरहेको हाम्रो जुन रिएक्टिभ एप्रोच थियो, कुनै घटना घटिसकेपछि, विपद घटेपछि हामीले चाउचाउ र भुजिया लिएर जाने एप्रोचलाई हामीले कम्प्लिटली चेन्ज गरेका छौँ। अहिले हामी सबै कुरामा प्रोएक्टिभ एप्रोचबाट काम गर्न खोजिरहेका छौँ र त्यसकै उदाहरण अगाडि आएकोमा पनि जुन अगाडि एउटा भिडियो प्ले भएको थियो, धेरै जसोले दसैँ मनाउँदै गर्दाखेरि हामी चाहिँ दसैँको दिन नै मन्जुको अध्यक्षतामा मिटिङ गरेर अगाडि बढाएको थियौँ र पूर्वानुमान डिएचएमले गर्यो। त्यसपछि हामीले कोअर्डिनेट गऱ्यौँ र सहभागी त्यसमा हेर्ने हो भने एनपिडिआरआरको मिटिङ पनि त्यही दिन भएको छ। त्यसको दोस्रो दिन अनि लिड को लिडहरूसँग, मिडियासँग, यातायात व्यवसायीसँग, किनभने यातायात व्यवसाय गाडी बन्द गर्नु छ भने उहाँहरूकै सल्लाह लिएर बन्द गरौँ त भन्दै गर्दा कोही पनि विपद चाहन्न, उहाँहरूले आफैले एग्री गर्नुभयो बन्द गर्नुहोस् भनेर। त्यो लेभलमा काम गर्नुपर्ने स्थिति छ। हामी होल गभर्मेन्ट, होल सोसाइटी अप्रोचमा काम गर्न चाहन्छौँ। विपद व्यवस्थापन एक्लै सकिँदैन र सरकारमा पनि 3वटै तहका सरकार, 3वटै सुरक्षा निकाय र बाहिर तपाईँहरू सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्य र फाइनली आम जनतासँगकै सहकार्यले मात्रै विपद व्यवस्थापन सम्भव छ। अब अहिले हामीले धेरै गर्न सके पनि, पूर्व तयारी त गर्न सके पनि, प्रतिकार्य गर्न सके पनि अझै पनि हामीलाई के छ भने हिमाली क्षेत्रमा भइरहेका जुन घटना छन् जलवायु परिवर्तनका कारणले, त्यसका सम्बन्धमा हामीसँग रियल टाइम डेटाबेस अझै हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। त्यहाँ हामीलाई अभाव छ। अस्तिको रसुवाको घटना हेर्ने हो भने एउटा खालको छ, तब तिलगाउँको हेर्ने हो भने थोरै फरक छ र थामेमा आएको चाहिँ फेरि फरक छ। भनेपछि त्यहाँ भएका दुर्घटना पनि, विपदका घटना पनि फरक प्रकारका छन्। त्यो स्टडी अगाडि बढाउनु जरुरी छ। त्यसका लागि हामीले एडिबीसँग इसिमोड पनि सँगै भएको हामीले बार एचकेएस प्रोजेक्ट अहिले गरिरहेका छौँ। त्यसबाट पनि केही मद्दत मिल्ने छ भने सँगसँगै हामीले छिमेकी मित्र राष्ट्रसँग ट्रान्सबाउन्डरी डेटा माग्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसमा पनि हामी
अझै पनि अलि पछाडि नै छौँ त्यो गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी हामीले अस्तिको घटनाबाट पनि सिक्यौँ र 72 को भुइँचालोले पनि त्यही भन्छ, कुनै पनि विपदको बेला स्थानीय जति बलियो हुन्छन् त्यति नै विपद व्यवस्थापन सजिलो हुन्छ। 72 सालमा झन्डै 9000 जनाको डेथ हुँदै गर्दाखेरि 80% शवहरू निकाल्ने कार्य समुदायको तर्फबाट भएको थियो। 19.5% नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूले गरेका थिए भने 34 देशबाट आएकाले गरेको भनेको 0.5% थियो, जो क्रिटिकलहरूमा उहाँहरूको सहयोग प्राप्त भएको थियो। त्यसो भएको हुनाले हामीले स्थानीयलाई बलियो बनाउने गरी अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यही भएर मैले अहिले जोड दिने गरेको विषय चाहिँ के छ भने लोकल लेभलमा जुन क्लाइमेट र डिजास्टर रेजिलिएन्ट प्लान छ त्यो स्थानीय पालिकाहरूले बनाउन्। त्यो बनाउँदै गर्दा आफ्नो रिस्कलाई चिन्ने मौका पाउँछन्। त्यही हिसाबले एक्सन के गर्ने त भन्ने हिसाबको तयारी हुने गरी त्यो प्लान बनाउने। हामीले पहिले के गर्यौँ भने केन्द्रसँग रहेको गोदाम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्यौँ, तर पालिका स्तरमै सामान भएन भने यसले ठुलो मद्दत नगर्न सक्ने रहेछ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीसँग काम गरिरहेका सङ्घ संस्थाका साथीहरूलाई पनि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब तपाईँहरूको नयाँ बजेट बन्ने बेला भइरहेछ, त्यो नयाँ बजेट बन्ने बेला स्थानीय पालिकामा गोदाम कसरी जोड्ने, त्यहाँ भोलिन्टियरहरू कसरी क्रिएसन गर्ने, उहाँहरूको एलसिडिआरपी बनाउनलाई कसरी मद्दत गर्ने भन्ने हिसाबले लाग्दिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अहिले मेरो मन्जुसँग पनि कुरा भइसकेको छ। अब सायद निर्वाचन प्रहरी आउँदैछन्। निर्वाचन प्रहरी आउँदै गर्दा 1 लाख झन्डै 50,000 जनाले विपदको ट्रेनिङ पनि त्यही भित्र हामीले छिरायौँ भने त्यति मान्छे विपद भोलिन्टियरका लागि भोलिका दिनमा तयार हुनेछन् भनेर विश्वास लिएका छौँ। त्यो नम्बर पनि हामी बढाउन खोजिरहेका छौँ र पूर्वानुमानमा आधारित पूर्व कार्यको यो कार्य ढाँचा पनि तयार भएको छ। यस सम्बन्धी यसपछिको प्लेनरीमा छ अनि यसलाई परिपक्व बनाइदिन मद्दत गर्नु होला भनेर निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अर्ली वार्निङ फर अलको पनि तयार भएको छ। हामी एयर पोल्युसन रिड्युस गर्न र एयर पोल्युसन सम्बन्धी विपदलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने त्यो पनि तयार गरेका छौँ। वन डढेलोको पनि कार्य योजना बन्दैछ र इन्सरागमा जाने भनेर हामीले पाठ्यक्रम तयार गरेका छौँ। परिषदले इन्टरनेसनल लेभलको हाम्रो विपदमा काम गर्ने भोलिन्टियरहरू हुनुपर्छ भनेर सुरक्षा निकायका लागि स्पेसली अहिलेको फर्स्ट फेजमा जाने भनेर पाठ्यक्रम तयार गरेको छ र परिषदले जाने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले मैले सङ्घ संस्थाको साथीहरूलाई के अनुरोध गरेँ भने त्यही अनुसारले हामीलाई इक्विपमेन्ट हाम्रो सुरक्षा निकायलाई चाहिन्छ। त्यो हिसाबले पनि हजुरहरूको बजेटमा पनि किनभने सहकार्य गरिरहेछौँ भनेपछि त्यता पनि सोध दिनलाई अनुरोध गरेँ र खोज तथा उद्धार मापदण्ड बनाएका छौँ र यसमा हाम्रो स्पेसली चाहिँ लोकल लेभलमा नै खोज गर्न सक्ने सानसानो खोजहरू चाहिँ लोकल लेभलमै गर्न सक्ने गरी स्थानीय पालिकाहरूमा भएका यङ कर्मचारीहरू, किन पालिका कर्मचारीहरूको धेरै सर्व हुँदैन, अनि त्यता फोकस गरेर र रिटायर्ड सुरक्षा निकायका साथीहरूलाई राखेर स्थानीय स्तरमा खोज गर्ने ग्रुप चाहिँ बनाउने हिसाबले हामी अगाडि बढ्न खोजेका छौँ। अब त्यसै गरी हाम्रो सामाजिक सञ्जालहरू पनि रहेको छ। अगाडि रञ्जना म्यामले भनिसक्नुभयो, हामी फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, युट्युब सबैमा छौँ। यदि हजुरहरूले पनि अहिले जस्तो शीतलहरको समस्या अलिक बढी छ, त्यसै गरी आगलागी बढ्ला छ र अर्को महिनादेखि वन डढेलो बढ्छ। हामीले धेरैवटा देशमा बोलिने प्रमुख भाषाहरूमा त्यो सामग्रीहरू तयार गरेका छौँ। त्यो मेटेरियल पनि हजुरहरूले आफ्नो उसबाट पनि राखिदिनु भयो भने बढीभन्दा बढी मान्छेमा त्यो प्रभावित हुन्थ्यो। त्यो गरिदिनका लागि पनि मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ र त्यसै गरी अब हामी छिट्टै जाजरकोटको डिडिएस दिएका छौँ, त्यताको पुनर्निर्माण पनि सुरु गर्दैछौँ र अब यति सबै संस्थाबाट विज्ञ साथीहरू आउनुभएको छ। यो डायलग हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो त्यो प्रत्येक कार्य जुन कार्य ढाँचा छ त्यसमा यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुनेछ र त्यो सबैले ओन गर्ने हिसाबको र स्पेसली हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ अहिले भनेपछि
यो ऐन नियम नियमावली कार्यढाँचा जे भए पनि लामो बनाउनु होइन कि अरू थ्योरिटिकल भन्दा ठिक्क एक्सन के गर्ने हो त्यो हिसाबले हामी जान खोजेका छौँ। मैले बेला बेला भन्ने गरेको छु यो महाभारत बनाउने होइन गीता बनाउने हो, ठिक्क एक्सन गर्ने कुरा ल्याउने भनेर। त्यही हिसाबले त्यसमा पनि हजुरहरूको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु। त्यसै गरी अर्गनाइजिङ गर्नका लागि रेड क्रस अभियान, डेनिस रेड क्रस, इसी मोड, आइएफआरसी, मर्सी क्रप्स, पिपुल इन निड, सेभ द चिल्ड्रन, रिप, युके इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट, युनाइटेड नेसन्स सबैले सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी सहयोगी संस्थाहरू पनि थुप्रो सब अरू अर्गनाइजेसन हुन्छ। यहाँहरू संस्थाहरू र त्यो संस्थाबाट पार्टिसिपेट भएका सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरू उपस्थितिको लागि सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यूलाई मैले गएर भेटेँ, मन्जु यस्तो यस्तो कार्यक्रम राख्न गइरहेको छु भनेर भन्दै गर्दाखेरि उहाँले सकेसम्म होटलमा नराख्नुहोस् है, मेसेज राम्रो चाहिँ पब्लिक उसमा राम्रो हुन्छ भन्नुभयो। त्यो भन्ने बित्तिकै मैले इसी मोडमा कुरा गरौँ न साथी हो भन्ने बित्तिकै इसी मोडले तुरुन्तै हुन्छ भनेर हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। त्यसका लागि म इसी मोडप्रति पनि आभारी छु र माननीय मन्त्रीले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा उहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रम यो उद्घाटन सत्र मात्रै यही समापन भएको निवेदन गर्छु। धन्यवाद। हेभ अ गुड डे। यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहे हामी ग्रुप फोटो लिन्छौँ, यो सम्झना पनि हो, पछि फेरि हेर्दाखेरि ओ म पनि रहेछु नि भन्ने सम्झना हुन्छ। त्यसकारण हामी यो बाहिर अघि हामीले जहाँ चिया खाएका थियौँ त्यहाँनिर ग्रुप फोटो लिन्छौँ र त्यसपछि हामी त्यहाँ हाम्रो